असलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मुहम्मद आसफ खिची तमाम दोस्तों तमाम अहले इस्लाम नू और ख़ास करके मेरे फॉलोवर उन्होंने जनाब ईद उल ज़ुहा बड़ी ईद मुबारक जनाब। अल्लाह ताला थानू कदम कदम ते खुशियां नसीब करे, कदम कदम ते इंदियां खुशियां और बरकतां समेटन दी तौफीक देवे और अल्लाह ताला थोड़ी उम्र दराज करे, थोड़े वालदैन की उम्र दराज करे। इस दुआ दे नाल अज जनाब थोड़े नाल दो तीन गल्लां करना चाहना ते दो तीन गल्लां करना चाहना। वीडियो तसल्ली नाल सुननी वेखनी, जे गल चंगी लगे तो अगां शेयर करनी, जे ना चंगी लगे तो डिसलाइक जरूर करना है। मैनू पता लगे तो वीडियो सही नहीं बनी। थोड़े जनाब वड्डी ईद है, वड्डियां खुशियां होनियां चाहिदियां, मूँह ते रौनकां होनियां चाहिदियां। मूँह ते रौनकां कोई नहीं रहियां जी। ईदां जरूर आ रही हैं, बकरीदां जरूर आ रही हैं, लोग त्यौहार मना रहे हैं, लेकिन रौनकां कोई नहीं मूँह ते। रौनकां के पर कोई मूँह ते। मैं थोड़े नाल बिजली के बिलों ते भी गल करनी है, मैं थोड़े नाल किसान दे हाल ते भी गल करनी है। पहली गल जनाब शुरू करसा, ये बिलों ते गल मैं थोड़े मैंने बाद ते लियाना नाल जिहड़ा हुण कानून निकल रहा है कि एक घर दे विच 2 मीटर बिजली दे नहीं चलणगे। 300 यूनिट जनाब थानू फ्री मिलना हा, उत्थों गल चलनी है तो हुण इत्थे पहुँच पई है कि एक घर दे विच तुसी 2 मीटर भी बिजली दे नहीं लवा सकोगे। इस तो पहले 200 अगर यूनिट हो गए मीटर दे तो उस तो अगे 201 हो गया यूनिट, तो इवें समझ लो थोड़ा बिजली का मीटर इंडिया की लैन क्रॉस कर गया। एडा वड्डा उन्हें गुनाह कर लिया। शुरू करते हैं जी पहले आप किसानों तो। पहली गल तो जनाब ये है, थोड़े नाल ट्रैक्टरां दी कीमतां भी शेयर करनियां ने, क्योंकि वो भी जनाब ईद दा बड़ी ईद दा उन्हें बड़ा तोहफा थानू दिता है। ये कीमतां जनाब ट्रैक्टरां दियां वो भी शेयर करनियां ने, गौर करना है तुसी जरा। खालिद महमूद खोखर किसान इत्तेहाद दे पाकिस्तान दे सदर, उन्हें जनाब आज तो कोई 4-5 दिन पहले या हफ्ता पहले गालबन उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की किसान ते भी किसान विचारा रोल रही है। बदकिस्मती नाल कहा जाता है कि ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और ज़राअत की रीढ़ की हड्डी किसान है, तो किसान नूं ही जिहड़ा ना उनका गला घुट्टिया जा रही है, उन्होंने मारिया जा रही है। इस गल ते कॉन्फ्रेंस की खालिद महमूद खोखर ने भी साडे उत्ते जिहड़े लोग मुसलत ने महकमा ज़राअत दे उत्ते, उन्होंने खेह दा भी पता कोई नहीं। उन्होंने ना बियां दा पता है, ना खादां दा पता है। किसान किहड़े हालात विच गुजर रहा है, किहड़े हालात विचों, ये उन्होंने नहीं पता। पहले सब तो मुंजी तो काम शुरू है पिछले सीजन तो 1 साल हो गया है। मुंजी का घाटा, उस तो बाद फिर कणक का घाटा, उस तो बाद आलूआं का घाटा और हुण आके मक्की का घाटा किसानों तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। 25,000 ये थोड़ा मोटा जिहा हिसाब दस रही हाँ, शुरू का तो आखिर का सेंटर वाला खर्चा अलग है। 25,000 का थैला बीज का, ठीक है जी। 18 तो 20,000 रुपया इनकी मक्की की कटाई लै रहे हैं किले की। सीधा सामा 50,000 रुपया तो जनाब यही बनता पिया है। लावन दियां मजदूरियां, इंदियां दवाइयां, स्प्रे, पानी बिल, ये चीज़ां वाह ये अलग है। यानी कि ये पैसे मकई दे पल्लू पै रहे हैं। अगे जनाब आ गई है मुंजी का, क्योंकि डर लग रही है सानू। इस वास्ते खालिद महमूद खोखर ने असी उन्हों का शुक्रिया अदा करने हैं कि आए दिन आवाज़ उठाई रखते हैं किसानों की। अच्छा, जदों ये गल सुनी जाना जनाब अपने ज़राअत के जिहड़े मिनिस्टर ने, तो बदकिस्मती नाल अपने इस्लाम दे विच तां औरत की हुक्मरानी जायज़ नहीं हैगी, पर इत्थे जनाब थल्लों लैके तो उतां तक साडे उत्ते औरतां मुसलत कीतियां होईयां ने, जनानियां साडे उत्ते मुसलत कीतियां होईयां ने। ये भी साडे वास्ते बंदियां वास्ते ज़्यादातर डुब मरन का मकाम है। इस्लाम दे विच जनानी की हुकूमत जायज़ नहीं हैगी।
ਲੇਕਿਨ ਸਨ ਥੱਲੂ ਲੈ ਕੇ ਉਤਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਆਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕਿਨੇ ਆਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ, ਚਟਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਗੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਆਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹ ਰੰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਚੱਲਣੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਕਣਕ ਵੇਚੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤੂੜੀ ਵੀ ਵੇਚਦਾ, ਫਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਫੀਆ, ਛੋਟੇ ਵੀ ਉਸੇ ਲੈਣ ਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਛੀ ਐਵਰੇਜ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਆਪ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ, ਬੇਬੇ, ਖਾਲਾਂ, ਚਾਚੀ, ਆਂਟੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਬੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਘਣਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਖੋਖਰ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 9 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਜਨਾਬ ਦਾਈਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਗਾਓ ਤੇ ਖੂਬ ਨਫਾ ਕਮਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਪੰਜਾਬ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕੋਲ ਉਹ 9 ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕੱਚੀ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਪੱਕੀ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਪੌਣੀ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ, ਪੌਣੀ ਕੱਚੀ ਪੌਣੀ ਪੱਕੀ। ਅੱਗੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜਾਂਦੀ ਰਲਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਧਵਾੜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਈਆਂ 1509 ਤੇ 1847 ਤੇ 515 ਤੇ LP2 LP18 ਦੱਸਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਤੇ ਲਿਆਈ ਵੀ ਆਹ ਦਵਾੜ ਤੇ ਆਹ ਸੁਪਰ ਤੇ ਆਹ ਜਨਾਬ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਤੇ ਆਹ ਟੋਟਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਮੂਨੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1% ਵੀ ਕਦੇ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਬੜੀ ਈਦ ਤੇ ਬੜਾ ਜਨਾਬ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪੇਜ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਿਲਤ ਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਔਰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਹਿਲੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ, ਮਜ਼ੀਦ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਔਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ? ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੋ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 10 ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 12 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਖਾ ਪਸੰਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਦਾ 385 ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਆ 40,63,060 ਰੁਪਏ ਸਾਦਾ ਟਰੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਇਹਨੇ ਕੁ ਜਨਾਬ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੜੋਸੀ ਮੁਮਾਲਕਾਂ 'ਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਆ ਫਲਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਮਾਡਲ ਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਪ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਲਿਫਟ ਕਪੈਸਿਟੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਜਣ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਡਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ 385 ਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 385 ਡਿਲਕਸ ਆ ਗਿਆ ਵੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਅੱਗੇ 385 ਡਿਲਕਸ ਆ ਗਿਆ ਵੇਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 385 ਜਨਾਬ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਡਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 385 4x4 ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 385 4x4, 385 ਡਿਲਕਸ 4x4 ਵੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, 385 ਡਿਲਕਸ ਵੇਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲਕਸ 385 ਲਵਣ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਵੇਟਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 44,57,400 ਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਓ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਅੰਮਾ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਸਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਧਾਓ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਧਾਵਿਆ ਜੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਚਾ। ਲਾਸਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ ਜਨਾਬ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਬਕਰਾ ਈਦ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ 4 ਮੀਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਬੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। 200 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ 3000, ਤੇ ਅਗਰ 201 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਸਿੱਧਾ 9000 ਰੁਪਈਆ ਟ੍ਰਿਪਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਜਨਾਬ ਫਰੀ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਪੜਾਈ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਸੜਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਬੜੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ 10 ਘਰ ਨੇ, 10 ਘਰਾਂ ਦਾ 1-1 ਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ 1 ਮੀਟਰ ਤੇ 10 ਘਰ ਚੱਲਣ? ਉਹ ਤਾਂ 2 ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਲੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਈ ਸੀ। ਮੁੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ, ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1-1 ਮੀਟਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੀਟਰ ਹੀ ਅਲਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਅਲਾਓ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਗਰ 10 ਘਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੇ 10 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਮੀਟਰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਅਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮਾਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਕਲਣਾ ਨਹੀਂ, एहतजाज नहीं करना, बाईकाट नहीं करना, फसलों का बाईकाट नहीं करना, मंडियां का बाईकाट नहीं करना। सिंपल जिहा कुलिया है कि वाहियां छड्ड के आपो आप बूहां दे अगे निकलते बह रहो। लाहौर इस्लामाबाद जावन की तुहानू लोड़ ही कोनी। जेड़ा पिंड है जेड़ा शहर है वह निकलते आधे रोड़ा उत्ते बह रहे, आधे घर तो निकलते बाहर बह रहे। थोड़े माल का भी हुंदा रहेगा, थोड़ू रोटी की फिक्र भी कोई नहीं होनी, और थोड़ा सब तो वड्डा एहतजाज ये होएगा। वरना इन्हां दियां तनख्वाहां विच 400 और 600% इजाफा होंदा रहना है, और ये इजाफा
ਟੈਕਸ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡ ਤੇ ਰੱਖਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।